there is a criterion which is called Hurwitz criterion, and actually this criterion gives the procedure for determining whether the roots of a polynomial have a negative real part or not. So Ruth Hurwitz criterion is checking, it is a procedure for checking the stability of the system, and actually what Ruth Hurwitz criterion is doing is that it will check whether the roots of the polynomial have negative real part or not. That means in the polynomial, if you are in the question, you will given the polynomial such that a0 s raised to n, etc. And if you are find that its quotients are positive, that means a0, a1, etc. up to an are positive, then you cannot predict that the system is stable. Then by using the Ruth Hurwitz criteria, you can check whether the system is stable or not. And so Ruth Hurwitz criterion is a procedure whether it is used to check the roots of the polynomial have a negative real part or not. So there is a lengthy procedure for Ruth Hurwitz criterion. So I will explain this. First, what you have to do is that you have to take the characteristic equation, that is the denominator polynomial equal to 0. And if all the quotients of the characteristic equation are positive, then the system may be stable. That means if all the quotients are positive, then the system may be stable or may not be stable. And you can ensure the stability by finding out the roots. Okay. So for checking the sufficient condition, that means you have to check the sufficient condition. This is a sufficient condition. Okay. For checking the sufficient condition, Ruth Hurwitz criteria is used for this purpose. So first of all, you have to form a Ruth array. And actually, you will given the polynomial like this. Okay, this is a characteristic equation. And here you should ensure that a0 should be greater than 0. That is, no quotient should not be is equal to 0. That means all the s raised to n terms should be present here. And you can construct the Ruth array like this. That is, first you will take the s raised to n, then s raised to n minus 1, s raised to n minus 2, s raised to n minus 3. So s raised to n will be formed by taking the even quotients. That means if even powers of s raised to n. The quotients of even powers of s raised to n will be lying on the first row. That means a0, a2, a raised to 4, a4, a6, n. That means in the s raised to n row is formed by taking the even quotients of s raised to n. Suppose s raised to, if it is s raised to 4, then it will be s raised to 3. This is s raised to 2. This is another term will be s raised to 0. So s raised to 4 is even term. S raised to 2 is the even term. Then the quotient of that terms will be appear in the first row. And the second row is formed by the quotients of odd powers of s raised to n. That means if this is s raised to 4 term, then this will be s raised to 3 term. So this s raised to 3 term is the even odd powers of s raised to n. Okay. So its quotients will be coming first. Then if you are going through this characteristic equation, we have to take other odd powers of s raised to n, and we will write that odd powers of s raised to n in this row. That means the first row is formed by taking the even powers of s raised to n, and we will take the quotients like quotients, and we will write the quotients in this manner. And s raised to n minus 1, second row is formed by taking the odd powers of s raised to n, and we will write the quotients like this. And there is a procedure for writing the subsequent rows. So we will discuss it later. So first we can predict the stability, Ruth Hurwitz stability criteria. That means the necessary and sufficient condition for stability is that all the elements in the first column of the Ruth array be positive. And if this condition is not met, the system is unstable. That means here first we will form the Ruth array like this, and we will check the first column, and if all the elements of the first column is positive and there is no sign change between these terms, that means all are of same signs, then this system is said to be stable. If there is any sign change occurring in between the terms, then we will say that this system is unstable. This is the criteria for Ruth Hurwitz criteria for predicting the stability. So if this is a0 and if this is minus a1, that means there is a sign change occur here. Okay, from a0 to a1 there is a sign change if a1 term is negative.
So this system will be unstable. Okay. So the necessary and sufficient condition for stability is that all of the elements in the first column of the root array be positive, and if this condition is not met, the system is unstable. And the number of sign changes in the elements of the first column of the root array corresponds to the number of roots of the characteristic equation in the right half of the S-plane. Suppose if there is any sign change occur between these terms, and that means that the system is unstable, and for the system instability, some of the roots will be lying on the right half of the S-plane, and the number of roots that lying on the right half of the S-plane will depends upon the number of sign changes. Suppose if A1 is negative, then and A0 is positive and B0 is positive. So A0 to A1 there is a one sign change. Okay, positive to negative there is a one sign change, and A1 to B0, that is negative to positive, so there is another sign change. So the number of sign changes is 2. So the number of roots lying on the right half of the S-plane will be is equal to 2. So this is the root stability criteria. This is very important statement for checking the stability. So we have discussed about the formation of the root array up to 2 rows, and next we have to find out the formation of the other rows in the root array. So there is an equation. Suppose we are given that this is the polynomial and this is the first and second row, and the third row we have given the first row. Suppose we have given the first row like this, and second row we have formed. First row is formed by taking the even powers of s raised to n. Second row is formed by taking the quotients of odd powers of s raised to n. So next row will have an element. Suppose z0, z1, z2. These elements are formed by using the equation. Z0 is obtained by taking the negative determinant of this terms x0, y0, x1, y1. Here is the equation. Z0 is formed by taking the negative determinant of, this is negative sign, x0, y0, x1, y1 divided by y0. Okay. So Z1 will be formed by taking the negative determinant of x0, y0 and x2, y2 divided by y0. So the equation for Z1 is equal to negative determinant of x0, y0, x2, y2 divided by y0. Similarly, other rows will be find Z2. Other elements will be Z2 is obtained by, whereas Z2 is this one. So it will be obtained by taking the negative determinant of x0, y0 and x3, y3. That means if Z2 is like this, we will take the next column. So x0, y0 is fixed, and we will take the next column x0, y3, x3, y3 divided by y0. So this is the general equation for constructing the root array. So similarly, we can go to last element, and root array can be constructed like this. So this is the rules, and if we have constructed the root array, then we can check the stability, and we will check the stability in 3 cases: case 1, case 2 and case 3. In the case 1, suppose it forms a normal root array. Normal root array means first column has a all are positive. Case 1 is if there is no sign change, all elements are positive, and if there is no sign change in the first column of the root array, then all the roots are lying on the left half of the S-plane and the system is stable. So in the case 1, if the root array is normal, that means that there is no sign change in the first column of the root array. Here is the root array. See, this is the root array and the first column is this one. If there is no sign change in the first column, then the roots will lie on the left half of the S-plane. That means if the roots are lying on the left half of the S-plane, that means the system will be stable. So you should remind that if the roots are lying on the left half of the S-plane, then the system will be stable. Okay. So that is the first condition, case 1. And in case 1, if there is a sign change in the first column of the root array, then the system is unstable. The number of roots lying on the right half of the S-plane is equal to the number of sign changes. So for the stability condition, there should not be any sign change. If there is sign change, that means the system is unstable, and the number of roots lying, the system is unstable means that there will be some roots lying on the right half of the S-plane. So the number of roots that is lying on the right half of the S-plane will be is equal to 2. Next, case 2. Case 2 is that row of all zeros. Suppose if you have formed the root array and you find that one of the row, all the row is 0. That means
the terms will be absent here. That means there will not be a0, that means 0, 0, 0, 0 comes. Then that will consider as case 2. And in such cases, we can predict the stability as an all zero row indicates the existence of even polynomial. That means auxiliary polynomial. And in the even polynomial, exponents of s are even integers or 0 only. So that means if any row is 0, all zeros, that means there exists an even polynomial. Even polynomial means it is also called auxiliary polynomial, and this auxiliary polynomial has the quotients are even integers of, even corresponds to the even integers or 0 only, and the quotients of auxiliary polynomial will always be the elements of directly above the row of zeros in the array. Suppose if a1, here you can see a1, a3, this row is 0. Then if you find that any of the row is 0, then you should remind that there should be an even polynomial or auxiliary polynomial, and that auxiliary polynomial is obtained by taking the quotients of nearest row that is above that 0 row. So you can write a0 s raised to 4, a2 s raised to 2, etc. That means you should take the even quotients of s. That means suppose if there is 6 is the highest even quotient, then you can write a0 into s raised to 6, and next you can write a2 into s raised to 4. That means you are taking only the even quotients, and a4 into s raised to 0, like that. So that is the condition. So case 2, a row of all 0 means that exists, that indicates the presence of even polynomial, and in the even polynomial, and the quotients of auxiliary polynomials will always be the elements of the row directly above the row of all zeros in the array. See, ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ റൂത്ത് അറേ എങ്കിൽ അതിലേതെങ്കിലും ഒരു റോ മുഴുവൻ 0 ആകുന്നെന്ന് വിചാരിക്കാം. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, അങ്ങനെ ഫുൾ 0 ആകുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഈവൻ പോളിനോമിയൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിലറി പോളിനോമിയൽ ഉണ്ട് എന്നാണ്. അപ്പോൾ ആ ഓക്സിലറി പോളിനോമിയൽ എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അതിന് തൊട്ട് മുകളിലുള്ള റോയിൻ്റെ കോഷ്യൻസ് എടുത്തിട്ടാണ്. അത് കോഷ്യൻസ് എടുത്തിട്ട് നമ്മളൊരു പോളിനോമിയൽ ഉണ്ടാക്കും. ആ പോളിനോമിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എസിൻ്റെ പവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈവൻ പവേഴ്സ് ആയിരിക്കണം. ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് എസിൻ്റെ ഹയസ്റ്റ് പവർ 6 ആണെങ്കിൽ എസ് റേസ് ടു 6, എസ് റേസ് ടു 4, എസ് റേസ് ടു 0, ഇത്രയും ടേംസാണ് ഉണ്ടാവുക. അത് ഈവൻ പവേഴ്സ് ഓഫ് എസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. എന്നിട്ട് നമ്മളൊരു പോളിനോമിയൽ ഫോം ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി മനസ്സിലാവും. ഇപ്പോൾ കണ്ടീഷൻസ് മാത്രം പറഞ്ഞു തരാണ്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് the roots of the even polynomial occur in pairs that are equal in magnitude and opposite in sign, and the case 2 polynomial can be analyzed by 2 methods. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കേസ് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു റോയിലുള്ള എല്ലാ ടേംസും 0 ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ഈവൻ പോളിനോമിയൽ ഫോം ചെയ്യണം. ആ ഈവൻ പോളിനോമിയൽ ഫോം ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊസീജിയറാണ് പറഞ്ഞത്. തൊട്ട് മുകളിലുള്ള റോ കൺസിഡർ ചെയ്യുക, ആ റോയിലുള്ള ടേംസ് എടുത്തിട്ട് നമ്മളൊരു പോളിനോമിയൽ ഉണ്ടാക്കണം. അങ്ങനെ പോളിനോമിയൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന നേരം എസിൻ്റെ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈവൻ പവേഴ്സ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ ഈവൻ പവേഴ്സുള്ള എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ റൂട്ട്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക. അതിൻ്റെ റൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ഇൻ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇൻ സൈനും ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ പോളിനോമിയൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ പോളിനോമിയൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മളിനി പ്രോസസ്സിങ് ചെയ്യണം, റൂത്ത് അറേ ഉണ്ടാക്കണം. അപ്പോൾ ആ പോളിനോമിയലിൻ്റെ പ്രോസസ്സിങ് ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡ്സാണ് മെത്തേഡ് 1ഉം അതുപോലെ തന്നെ മെത്തേഡ് 2ഉം. മെത്തേഡ് 1 എന്ന് പറയുന്നത്, ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് 1ൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ കുറേ സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട്. അതാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡിറ്റർമിൻ ഓക്സിലറി പോളിനോമിയൽ എ ഓഫ് എസ്, അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും. ആദ്യം തന്നെ ഓക്സിലറി പോളിനോമിയൽ എ ഓഫ് എസ് കണ്ടുപിടിക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഓക്സിലറി പോളിനോമിയലിനെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. എസിൻ്റെ ടേംസ് വെച്ച് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കുറേ കോഷ്യൻസ് കിട്ടും. ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വേറൊരു പോളിനോമിയൽ കിട്ടും. ആ പോളിനോമിയലിൻ്റെ കോഷ്യൻസ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റൂത്ത് അറേ ഫോം ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദി റോസ് ഓഫ് സീറോസ് ഈസ് റീപ്ലേസ്ഡ് വിത്ത് കോഷ്യൻസ് ഓഫ് ഡി എ ഓഫ് എസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി എസ്. സോ നമുക്കിവിടെ എന്താണ് കിട്ടിയത്? ഇവിടെ ഫുൾ ഒരു 0 റോ ആയിരുന്നു ഉണ്ടായത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ നമ്മളിന്ന് മുകളിലത്തെ റോ വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു പോളിനോമിയൽ ഉണ്ടാക്കും. അതിനെ ഓക്സിലറി പോളിനോമിയൽ എന്നാണ് പറയുക. ആ ഓക്സിലറി പോളിനോമിയലിന് എസിനെ വിത്ത് റെസ്പെക്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു പോളിനോമിയൽ കിട്ടും. ആ പോളിനോമിയൽസിൻ്റെ പവേഴ്സ് ഇവിടെ ഇടും, ഈ ഓൾ 0 റോയിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് ഇടും. ഓക്കെ, അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അനാലിസിസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇട്ടതിന് ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഓൾ 0 റോസിന് പകരം ഈവൻ പോളിനോമിയലിനെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ കോഷ്യൻസ് ഇട്ടിട്ടുള്ള റോ ഉണ്ടാക്കി. എന്നിട്ട് പിന്നെ ആ റോയിൻ്റെ കോളം ചെക്ക് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് റൂത്ത് ഹർവിറ്റ്സ് ക്രൈറ്റീരിയ ചെക്ക് ചെയ്യും.
If there is a sign change in the first column of the root array, then the system is unstable. സി ഓൾ സീറോ റോ വരുന്ന കേസിലാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ സൈൻ ചേഞ്ച് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കും. ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ സൈൻ ചേഞ്ച് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റം, സൈൻ ചേഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താവും, സൈൻ ചേഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ സിസ്റ്റം എന്തായിരിക്കും, അൺസ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അൺസ്റ്റേബിൾ ആകുമ്പോൾ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ റൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് ഓഫ് ദി റൈറ്റ് പ്ലെയിനിലാണ് കിടക്കുക. അപ്പോൾ എത്ര റൂട്ട്സ് പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് ഓഫ് ദി റൈറ്റ് പ്ലെയിനിൽ കിടക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര സൈൻ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടോ അത്രയും റൂട്ട്സ് പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് ഓഫ് ദി എസ് പ്ലെയിനിലാണ് കിടക്കുക എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. Next, the number of roots on the imaginary axis can be estimated from the roots of the auxiliary polynomial. The remaining roots are lying on the left half of the S-plane. See, ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം മനസ്സിൽ ഓർത്താൽ മതി. ഓക്കെ. ആൻഡ് if there are no sign changes in the first column of the root array, then all the zeros row indicates the existence of purely imaginary roots. And so the system is limitedly or imaginarily stable, and the roots of the auxiliary equation lies on the imaginary axis and the remaining roots lying on the left half of the S-plane. See, സപ്പോസ് ഓൾ സീറോ റോ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രൊസീജിയറൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ഓൾ സീറോ റോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കോളം ചെക്ക് ചെയ്യും. ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ സൈൻ ചേഞ്ച് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം സിസ്റ്റം, സൈൻ ചേഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം സിസ്റ്റം അൺസ്റ്റേബിൾ ആണെന്ന്. ഇനി സൈൻ ചേഞ്ച് ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക. സൈൻ ചേഞ്ച് ഇല്ല എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ സിസ്റ്റം സ്റ്റേബിൾ എന്നല്ല അർത്ഥം. അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ്, സൈൻ ചേഞ്ച് ഇല്ല എങ്കിൽ നമുക്കത് റൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ലിമിറ്റഡ്ലി സ്റ്റേബിൾ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ മാർജിനലി സ്റ്റേബിൾ ആണെന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ചില റൂട്ട്സ് ഇമാജിനറി ആക്സിസിൽ കിടക്കും, ചില റൂട്ട്സ് ലെഫ്റ്റ് ഹാഫ് ഓഫ് ദി എസ് പ്ലെയിനിലാണ് കിടക്കുക. അൺസ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കുന്ന കേസിൽ മാത്രമാണ് റൂട്ട്സ് റൈറ്റ് ഹാഫ് ഓഫ് ദി എസ് പ്ലെയിനിൽ കിടക്കുക. ലിമിറ്റഡ്ലി സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കുന്ന കേസിൽ റൂട്ട്സ് എവിടെയാണ് കിടക്കുന്നെങ്കിൽ ഇമാജിനറി ആക്സിസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് ഹാഫ് ഓഫ് ദി എസ് പ്ലെയിൻ. സം റൂട്ട്സ് ഇമാജിനറി ആക്സിസിലും കുറച്ച് റൂട്ട്സ് ലെഫ്റ്റ് ഹാഫ് ഓഫ് ദി എസ് പ്ലെയിനിലാണ് കിടക്കുക. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് മെത്തേഡ് 1 ചെയ്യുന്നത്. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ മെത്തേഡ് 2 എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യാം. ഏത് മെത്തേഡാണെങ്കിലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് ഇതുപോലെ ഓൾ സീറോ റോ കിട്ടുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം ഓക്സിലറി പോളിനോമിയൽ നമ്മൾ എടുക്കും. എങ്ങനെ ഓക്സിലറി പോളിനോമിയൽ എടുക്കുക, ഓൾ സീറോ റോൻ്റെ മുകളിലുള്ള എല്ലാ കോഷ്യൻസിൻ്റെയും എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഓക്സിലറി പോളിനോമിയൽ ഉണ്ടാക്കും. ഓക്സിലറി പോളിനോമിയൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ്, എസിൻ്റെ പവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവൺ പവേഴ്സ് ആയിരിക്കണം. അതായത് S⁴, S⁴2, S⁴0 എന്ന ഇവൺ പവേഴ്സാണ് എടുക്കേണ്ടത്. ഈ കോഷ്യൻസും വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഓക്സിലറി പോളിനോമിയൽ ഉണ്ടാക്കും. ഇനി ഓക്സിലറി പോളിനോമിയൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷനെ ഓക്സിലറി പോളിനോമിയൽ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. മെത്തേഡ് 1 എന്താ ചെയ്തത്, നമ്മൾ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് എടുത്തത്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കാണ്ട് ഓക്സിലറി പോളിനോമിയൽ സെക്കൻഡ് മെത്തേഡിൽ എന്താണ് ഓക്സിലറി പോളിനോമിയൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ ഓക്സിലറി പോളിനോമിയൽ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്, വേറൊരു പോളിനോമിയൽ കിട്ടും. ആ പോളിനോമിയലിൻ്റെ കോഷ്യൻസ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഓൾ സീറോ റോസ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ കൺസ്ട്രക്ട് ദി റൂത്ത് അറേ യൂസിങ് ദി കോഷ്യൻസ് ഓഫ് ദി കോഷ്യൻ്റ് പോളിനോമിയൽ. കോഷ്യൻ്റ് പോളിനോമിയൽ എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത്, ഈ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ ഓക്സിലറി പോളിനോമിയലോട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് കോഷ്യൻ്റ് പോളിനോമിയൽ കിട്ടുന്നത്. ആ കോഷ്യൻ്റ് പോളിനോമിയലിനും കുറേ കോഷ്യൻസ് ഉണ്ടാകും. ആ കോഷ്യൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓൾ സീറോ റോനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു അറേ കിട്ടും, റൂത്ത് അറേ കിട്ടും. ഇനി ആ റൂത്ത് അറേനെ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യണം. ആദ്യം ഫസ്റ്റ് കോളമാണ് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുക. ഇഫ് ദർ ആർ സൈൻ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദി ഫസ്റ്റ് കോളം ഓഫ് റൂത്ത് അറേ ഓഫ് കോഷ്യൻ്റ് പോളിനോമിയൽ ദെൻ ദി സിസ്റ്റം ഈസ് അൺസ്റ്റേബിൾ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സൈൻ ചേഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് അത് സിസ്റ്റം അൺസ്റ്റേബിൾ ആണ്. അൺസ്റ്റേബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് റൂട്ട്സ് എവിടെ കിടക്കും, റൈറ്റ് ഹാഫ് ഓഫ് ദി എസ് പ്ലെയിൻ കിടക്കും. അപ്പോൾ എത്ര റൂട്ട്സ് കിടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എങ്ങനെ മനസ്സിലാവുക, ദി നമ്പർ ഓഫ് റൂട്ട്സ് ഓഫ് കോഷ്യൻ്റ് പോളിനോമിയൽ ലൈയിങ് ഓൺ ദി റൈറ്റ് ഹാഫ് ഓഫ് ദി എസ് പ്ലെയിൻ ഈസ് ഗിവൺ ബൈ നമ്പർ ഓഫ് സൈൻ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദി ഫസ്റ്റ് കോളം ഓഫ് റൂത്ത് അറേ. എത്ര സൈൻ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടോ അത്രയും എണ്ണം റൂട്ട്സ് റൈറ്റ് ഹാഫ് ഓഫ് ദി എസ് പ്ലെയിനിലാണ് കിടക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ അതേസമയം തന്നെ ഇങ്ങനെ എത്ര എണ്ണം റൈറ്റ് ഹാഫ് ഓഫ് ദി എസ് പ്ലെയിനിൽ കിടക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഓക്സിലറി പോളിനോമിയലിൻ്റെ റൂട്ട്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ആ റൂട്ട്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ റൂട്ട്സിൽ ഇമേജിനറി റൂട്ട്സ് ഉണ്ടോ, പ്യുവർലി ഇമേജിനറി റൂട്ട്സ് ഉണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ പ്യുവർലി റിയൽ ഓർ കോംപ്ലക്സ് റൂട്ട്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. ദാറ്റ് മീൻസ് റൂട്ട്സ് ഓഫ് ദി ഓക്സിലറി പോളിനോമിയൽ ആർ ഡയറക്ട്ലി കാൽക്കുലേറ്റഡ് ടു ഫൈൻഡ് വെദർ ദർ ഈസ് എ പ്യുവർലി ഇമേജിനറി ഓർ പ്യുവർലി റിയൽ or complex roots, and the total number of roots on the right half of the S-plane is given by the sum of the number of sign changes and the number of roots of auxiliary polynomial with positive real part, and the number of roots on the imaginary axis can be estimated from the roots of auxiliary polynomial. The remaining roots are lying on the left half of the S-plane. So മെത്തേഡ് 2 നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ സൈൻ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അൺസ്റ്റേബിൾ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പോൾ അൺസ്റ്റേബിൾ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ കോഷ്യൻ്റ് പോളിനോമിയലിൻ്റെ റൂട്ട്സ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും. അപ്പോൾ എത്ര റൂട്ട്സ് ആണ് റൂട്ട്സ് കണ്ടുപിടിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ എത്ര സൈൻ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടോ ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ അത്രയും റൂട്ട്സ് റൈറ്റ് ഹാഫ് ഓഫ് ദി എസ് പ്ലെയിനിലാണ് കിടക്കുകയെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അൺസ്റ്റേബിൾ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആ ഓക്സിലറി പോളിനോമിയലിൻ്റെ
റൂട്ട്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേറൊരു കാര്യം കൂടി ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇമേജിനറി റൂട്ട്സ് ഉണ്ടോയെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ കോംപ്ലക്സ് റൂട്ട്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് റൂട്ട്സ് ഓൺ ദി റൈറ്റ് ഹാഫ് ഓഫ് ദി എക്സ്പ്ലെയിൻ ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ദി സം ഓഫ് ദി നമ്പർ ഓഫ് സൈൻ ചേഞ്ചസ് ആൻഡ് ദി നമ്പർ ഓഫ് റൂട്ട്സ് ഓഫ് ഓക്സിലറി പോളിനോമിയൽ വിത്ത് പോസിറ്റീവ് റിയൽ പാർട്ട്. And the number of roots on the imaginary axis can be estimated from the roots of the auxiliary polynomial, and the remaining roots are lying on the left half of the S-plane. അപ്പോൾ ഇതാണ് പ്രൊസീജിയർ. സപ്പോസ് ഇത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ സൈൻ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടെങ്കിലുള്ള കേസാണ്. ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ സൈൻ ചേഞ്ചസ് ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കാം. ഇഫ് ദർ ഇസ് നോ സൈൻ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദി ഫസ്റ്റ് കോളം ഓഫ് ദി റൂട്ട് array of quotient polynomial, then the system is said to be limitedly or marginally stable. Since there is no sign changes in all the roots of the quotient polynomials are lying on the left half of the S-plane. സൈൻ ചേഞ്ച് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം? അതെന്താ വെച്ചാൽ സിസ്റ്റം എന്ന് വെച്ചാൽ മാർജിനലി സ്റ്റേബിൾ ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പോൾ സൈൻ ചേഞ്ച് ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എല്ലാ റൂട്ട്സും ക്വോഷ്യന്റ് പോളിനോമിയലിലെ എല്ലാ റൂട്ട്സും എവിടെയാണ് കിടക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ലെഫ്റ്റ് ഹാഫ് ഓഫ് ദി S-planeലാണ് കിടക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. And the roots of the auxiliary polynomial are directly calculated to find whether they are purely imaginary or purely real complex. And the number of roots lying on the imaginary axis on the right half of the S-plane can be estimated from the roots of the auxiliary polynomial, and the remaining roots are lying on the left half of the S-plane. See, നമ്മളത് പ്രോബ്ലം വരുമ്പോൾ ഇത് ലെങ്തി പ്രൊസീജിയറാണ്. പ്രോബ്ലം വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ വായിച്ച് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളിത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഫുള്ളായിട്ട് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കും. അപ്പോൾ നമ്മളെന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോഴും സ്റ്റെബിലിറ്റി നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് കോളമാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ സൈൻ ചേഞ്ച് ഉണ്ടോ സൈൻ ചേഞ്ച് ഇല്ലയോ എന്ന് നോക്കൂ. സൈൻ ചേഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ അൺസ്റ്റേബിൾ സിസ്റ്റാണ്. സൈൻ ചേഞ്ച് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ മെത്തേഡ് 2 വെച്ചിട്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ സൈൻ ചേഞ്ച് ഇല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ ക്വോഷ്യന്റ് പോളിനോമിയൽ നോക്കും. സൈൻ ചേഞ്ച് ഇല്ല എങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ലിമിറ്റഡ്ലി സ്റ്റേബിൾ അല്ലെങ്കിൽ മാർജിനലി സ്റ്റേബിൾ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ചില റൂട്ട്സ് ഇമേജിനറി ആക്സിസിലാണ് കിടക്കുക, ചില റൂട്ട്സ് എവിടെയാണ് കിടക്കുക? ലെഫ്റ്റ് ഹാഫ് ഓഫ് ദി S-planeലും കിടക്കും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എണ്ണം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓക്കെ, അത് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം വെച്ചിട്ട് പറയാം. ഇനി കേസ് 3 എന്ന് പറയുന്നത്, അപ്പോൾ നമ്മൾ 3 കേസായിട്ടാണ് സ്റ്റെബിലിറ്റി അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. കേസ് 1 നോർമൽ റൂട്ട് array, സെക്കൻഡ് ആണ് കേസ് 2 റോ ഓൾ സീറോസ്. ഇനി തേർഡ് കേസ് എന്നത് ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ദി റോ ഈസ് 0 ബട്ട് സം ഓർ അതർ എലമെൻറ്റ്സ് ആർ നോട്ട് 0. സപ്പോസ് ഇതാണ് റൂട്ട് array. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് 0 ആയിപ്പോയി എന്ന് വെച്ചു. ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് 0 ആയി അല്ലെങ്കിൽ ഈ എലമെൻറ്റ് 0 ആയി നിൽക്കുക. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ്? നമ്മളിങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അടുത്ത എലമെൻറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് അടിയിലല്ലേ ഇടുന്നത്. അപ്പോൾ അതെന്താ ഇപ്പോൾ A/B എന്ന് പറയുമ്പോൾ B 0 ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇൻഫിനിറ്റി ആയി പോകില്ലേ? നെക്സ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി ആയിപ്പോൾ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് 0 ആകുമ്പോൾ നമ്മളെന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, സോ when the 0 elements, when 0 comes first, then all the elements of the next row will be infinity. To overcome this problem, let 0 tends to E. Then that means epsilon, and complete the construction in the usual way. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് 0 ആയി പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു റോയിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് 0 ആയി പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ഇൻഫിനിറ്റി ടേം ആയിപ്പോൾ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റിന് നമ്മൾ ആപ്സിലോൺ എന്നുള്ളൊരു ക്വാണ്ടിറ്റി വെച്ച് മാറ്റുകയാണ്. 0നെ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണെങ്കിൽ അതിന് ആപ്സിലോൺ എന്നുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി വെച്ച് മാറ്റിക്കളയുന്നു. ആൻഡ് if all the elements of the row are zeros, then the solution is obtained by considering the polynomial as case 2 polynomial. അപ്പോൾ അങ്ങനെ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് എല്ലാ എലമെൻറ്റ്സും അങ്ങനെ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ E എന്ന് ഇട്ടിട്ട് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മളൊരു സൊല്യൂഷൻ ഫൈൻഡ് ചെയ്യും, ഒരു എലമെൻറ്റ്സ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യും, റോയുടെ എലമെൻറ്റ്സ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എലമെൻറ്റ്സ് ഫൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ ഫൈൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എലമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം 0 ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാ എലമെൻറ്റ്സും 0 ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആയിട്ട് എല്ലാ എലമെൻറ്റ്സും ഏതെങ്കിലും ഒരു റോയിൽ എല്ലാ എലമെൻറ്റ്സും 0 ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നെങ്കിൽ മെത്തേഡ് 1 അല്ലെങ്കിൽ മെത്തേഡ് കേസ് 2 ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത്. കേസ് 2 എന്താണ് പറയുന്നത്? എ റോ ഓഫ് ഓൾ സീറോസ് അല്ലേ? എ റോ ഓഫ് ഓൾ സീറോസ് ആണ് കേസ് 2 എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം എല്ലാം ഒരു റോ മുഴുവൻ 0 കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ കേസ് 2 വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത്. So, if all the elements of the row are zeros, then the solution is obtained by considering the polynomial as a case 2 polynomial, even if there is a single element on s raised to 1 row. It is considered as row of all zeros. So, if there is no, അപ്പോൾ അങ്ങനെ കേസ്, അതായത് നമ്മൾ ഒരു എലമെൻറ്റ് 0 ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ 0നെ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് 0 ആകുമ്പോൾ ആ 0നെ എപ്സിലോൺ വെച്ചിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യും. എപ്സിലോൺ വെച്ചിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എടുത്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ള എലമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കും. അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം ഏതെങ്കിലും ഒരു റോ മുഴുവൻ 0 ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പിന്നെ മുഴുവൻ 0 ആയ റോനെ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത്? കേസ് 2ൻ്റെ കേസ് വെച്ചിട്ടാണ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആ കേസ് 2 വെച്ചിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യണം. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇഫ് ദർ ഇസ് നോ സൈൻ ചേഞ്ച്, ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കോളം നോക്കും, സൈൻ ചേഞ്ച് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? സൈൻ ചേഞ്ച് ഇല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റം വിൽ ബി സ്റ്റേബിൾ ആണ്. That means if there is no sign change in the first column of the root array and if there is no row with all zeros, then the system is stable. ഇനി അടുത്ത കേസ് എന്താണ്? സൈൻ ചേഞ്ച് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം.
Sign change if there are sign changes in the first column of the root array and there is no row with all zeros, then the sum of the roots are lying on the right half of this S plane and the system is unstable. Sign change ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ്? അൺസ്റ്റേബിൾ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ if there is a row of all zeros after letting e is equal to 0, then there is a possibility of roots on the imaginary axis. Determine the auxiliary polynomial and divide the characteristic equation by auxiliary polynomial to eliminate the imaginary roots, and the root array is constructed using the coefficients of quotient polynomial, and the characteristic equation is interpreted as explained in the method 2 of k is to polynomial. Suppose നമ്മൾ auxiliary polynomial സപ്പോസ് നമ്മൾ തേർഡ് കേസായ ഫസ്റ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് 0 ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ സീറോനെ എപ്സിലോൺ എന്ന് വെച്ചിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ റൂത്ത് അറേ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു. റൂത്ത് അറേ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ റൂത്ത് അറേയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു റോ 0 ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കേസ് 2 വെച്ചിട്ടാണ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത്. കേസ് 2നെ വെച്ചിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും കണ്ടീഷൻസ് ആണ് നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ കേസ് 2 വെച്ച് സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ എപ്സിലോൺ 0നെ എപ്സിലോൺ വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്തില്ല. അപ്പോൾ ഫൈനലി നമ്മൾ എപ്സിലോണിനെ 0 വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ 0 വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു റൂട്ട് ഇമാജിനറി ആക്സിസിൽ കിടക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. റൂട്ട്സ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോഴാണല്ലോ മനസ്സിലാവും ഇമാജിനറി ആക്സിസിൽ റൂട്ട്സ് ഉണ്ടോ എന്ന്. അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്സിലറി പോളിനോമിയൽ കണ്ടുപിടിക്കുക. ഓൾ 0 ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓക്സിലറി പോളിനോമിയൽ എടുക്കൂലേ. ആൻഡ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഓക്സിലറി പോളിനോമിയൽ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഇമാജിനറി റൂട്ട്സിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻഡ് എൻ്റെ റൂത്ത് അറേ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും. അതായത് മെത്തേഡ് 1 വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും. എന്നിട്ട് അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം അതിനെ നമ്മളിതിൽ മെത്തേഡ് 2 വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യണം? സോൾവ് ചെയ്യണം. സോ ഇത് ഒരു ലെങ്തി പ്രൊസീജിയറാണ്. കേസ് 3 ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമുക്കത് പ്രോബ്ലം വെച്ചിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാം. നിങ്ങളിത് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്താ കാര്യം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. പ്രോബ്ലം വെച്ചിട്ട് കുറച്ചും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. സോ നെക്സ്റ്റ് വി വിൽ ഡു എ പ്രോബ്ലം. നിങ്ങൾ ഈ ഇത്രയും തിയറി പോർഷൻസിലൂടെ ഒന്നും കൂടി വായിച്ച് നോക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. ഓക്കെ.